Στα μέσα της δεκαετίας του 70, ο Χένρι Γκάντστεν, επικεφαλής της φαρμακευτικής εταιρείας Merck, είπε στο περιοδικό Fortune ότι ήθελε η εταιρεία του να είναι σαν την εταιρεία τσίχλας Ringleys και να πουλάει παντού, ακόμη και στους υγιείς ανθρώπους. Πραγματοποιήθηκε το όνειρο του Γκάντστεν? Είναι τώρα το μάρκετινγκ η οστική δύναμη μιας από τις πιο κερδοφόρες βιομηχανίες στη γη? Προωθούνται πράγματι τα ψυχοτρόπα όπως οι τσίχλες? Τα ψυχοτρόπα προωθούνται σε δύο αγοραστικά μέτωπα. Το πρώτο μέτωπο είναι αυτό μέσω προώθησης με καμπάνιες σε γιατρούς, ψυχιάτρους και όσους δίνουν συνταγές. Και σε δεύτερο πλάνο διαφημίζονται έντονα στους καταναλωτές, εσάς. Μέχρι πρόσφατα, η διαφήμιση φαρμάκου στην τηλεόραση ήταν σπάνια, γιατί σύμφωνα με τον νόμο, οι φαρμακευτικές εταιρείες έπρεπε να αναφέρουν όλες τις παρενέργειες, μια λίστα που είναι πολύ μακριά για ένα σποτ των 30 έως 60 δευτερολέπτων. Αλλά το 1997 οι ομάδες συμφερόντων των φαρμακευτικών εταιριών πίεσαν το Κογκρέσο να χαλαρώσει τον νόμο και να επιτρέψει την προβολή μόνο μερικών από τις παρενέργειες. Με αυτή τη μικρή αλλαγή, η διαφήμιση των ψυχοτρόπων στην αμερικανική τηλεόραση έγινε ξαφνικά εφικτή. Και αυτό άνοιξε τις πύλες για το χήμαρο διαφημίσεων που εκτοξεύτηκαν από $595 εκατομμύρια το 1996 σε $4,7 δισεκατομμύρια σήμερα. Μια αύξηση περίπου 700%. The directed consumer advertising on television, they don't give that message that in order to be healthy, you need to be off drugs. They don't give you that message. They give you the message that, oh, you have a problem, you have an issue. Here's the drug that'll fix you. Και πολλά χρήματα κάνουν αυτό το μήνυμα σαφές στον καταναλωτή. Ο μέσος Αμερικανός βλέπει τώρα στην τηλεόραση περίπου 16 ώρες διαφημίσεις φαρμάκων το χρόνο. The pharmaceutical industry reaches right into our living room on a daily basis and tries to convince us that we have this problem that they can solve with a pill. That's dangerous. If you watch any primetime TV, if you watch any primetime news, you're going to get multiple advertisements for whatever the current med is of choice. On television, there are ads now that say, you have got this condition and you're feeling miserable. Ask your doctor to give you this pill. Take this pill, it's over the counter. We're being taught, our society really pushes the idea of quick, simple answers. Ask your doctor if Abilify is right for you. Ask your doctor about Cymbalta. Talk to your doctor about Zoloft. Ask your doctor about Prestige. Ask your doctor if it's Talk to your doctor. Talk to your doctor about the risks and benefits of adding Abilify. If you can convince somebody that they've got a medical or biological problem, that the only thing that solves it is a pill, it stands to reason you're going to sell more pills. Για να εξετάσει πόσο αποτελεσματική είναι η στρατηγική του μάρκετινγκ «Συμβουλέψου το γιατρό σου», μια μελέτη του 2005, χορηγούμενη από το Εθνικό Ινστιτούτο Πνευματικής Υγείας, έστειλε ηθοποιούς που υποδίθηκαν ότι είχαν κατάθλιψη στα γραφεία γιατρών και ψυχιάτρων, ζητώντας ένα συγκεκριμένο αντικαταθλιπτικό. Το 50% αυτών πήρε μια συνταγή με το φάρμακο που ζητούσαν και αν ο ηθοποιός δεν ζητούσε κανένα ψυχοτρόπο, του δινόταν μια τέτοια συνταγή μία στις 3 φορές. The doctors feel tremendously pressured to please the patient, to prescribe what the patient is asking for. Nobody likes being labeled as the doc who didn't do anything for me. The doctor is a businessman, and he knows that if he doesn't fulfill that patient's request, there's a probability that that patient will go elsewhere because he'll find somebody that's willing to prescribe that drug. It should be the doctor's choice. It should be the doctor's evaluation driving the use of any medication. It shouldn't be giving a patient the opportunity to see something on TV and come in and ask for it by name, because doctors then are immediately put in a situation where they feel pressured to pull out the prescription pad, whereas they should have come to that conclusion based on their actual clinical data. Αλλά η απέτηση του ασθενή να πάρει ψυχοτρόπα φάρμακα για ανύπαρκτες ασθένειες αφαίρεσε αυτή την ισχύ από τους γιατρούς. Και αυτό έγινε μέσα από καμπάνιες μάρκετινγκ ψυχοφαρμάκων, οι οποίες φύζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Η διαφήμιση φαρμάκων στην τηλεόραση, για παράδειγμα, αποτελεί το 55% του προϋπολογισμού διαφήμισης των φαρμακευτικών απευθείας στον καταναλωτή και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, αν ποτέ απαγορευόταν η διαφήμιση στην τηλεόραση, οι πωλήσεις των συνταγογραφούμενων στις Ηνωμένες Πολιτείες θα έπεφταν κατακόρυφα κατά $10 δισεκατομμύρια. Περιοδικά και άλλα έντυπα εξαρτώνται επίσης από τις φαρμακευτικές εταιρείες για πολλά από τα έσοδα διαφημίσεων. Πάνω από $1,8 δισεκατομμύρια το χρόνο. Όμως είναι αυτό κάτι καλό? Μήπως αυτά τα μεγάλα έσοδα από διαφημίσεις διαστρεβλώνουν αυτό που βλέπουμε στα ΜΜΕ? Obviously the advertising pays for the television programs. So the real money is in the advertising, not in the television program. So that's where the money is. I don't know of too many magazines that want to run huge advertisements blasting the drug companies that are paying for the magazine on the next page. They're going to take a lot of heat and people are going to pull their ads if they start doing that. So again, you have a huge conflict of interest at play with the mass media. Ο συνεταιρισμός μεταξύ των φαρμακευτικών και των ΜΜΕ εκτείνεται και στις ανακοινώσεις κοινής ωφέλειας που προωθούν ψυχικές ασθένειες. Living with schizophrenia. Kids with ADHD or you have postpartum depression. Still dealing with depression? It could be your time for change. Δείχνουν τους ψυχίατρους να προωθούν φάρμακα σε δελτία τύπου, τα οποία φαίνονται σαν τηλεοπτικές ειδήσεις, αλλά που στην ουσία είναι σποτ από τις φαρμακευτικές εταιρείες. Στις συνεντεύξεις ειδήσεων, οι ειδικοί προέρχονται από εγκεκριμένα από φαρμακευτικές εταιρείες γραφεία τύπου, αλλά αυτοί οι ψυχίατροι σπάνια αποκαλύπτουν τους οικονομικούς δεσμούς τους. Ως αποτέλεσμα, τα τμήματα φροντίδας ψυχικής υγείας στα ΜΜΕ σπάνια παρεκκλίνουν από τη γραμμή των ψυχιάτρων. Τα ψυχοτρόπα αναφέρονται σε ταινίες και τηλεόραση, όπως το Prozac στην τηλεοπτική σειρά The Sopranos και το Zoloft που προβλήθηκε στην ταινία «Η έκτη αίσθηση». Αυτό το βουνό διαφήμισης δεν περιορίζεται μόνο στα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά ΜΜΕ. Τα έντυπα βρέθουν επίσης από την προπαγάνδα φαρμάκων, καμουφλαρισμένη ως ειδήσεις και πληροφόρηση. All you have to do is look at any accepted magazine in America today, whether it be on even a woman's journal or a men's journal. There's always some type of pharmaceutical product that's being focused. And they've gone so far as to give away free samples. What you have to do is write in this coupon. Το μήνυμα των ψυχιατρικών φαρμάκων διείσδησε ακόμη και στο κρατικό ραδιόφωνο που υποστηρίζεται από φορολογούμενους πολίτες. Ο ψυχίατρος Frederick Goodwin παρουσίαζε για χρόνια ένα talk show που υπερασπιζόταν τα ψυχοτρόπα. Όπως θα ακούσουμε σήμερα, διαβεβαίωνε ο Dr. Goodwin, οι μοντέρνες θεραπείες, συγκεκριμένα οι σταθεροποιητές διάθεσης, έχουν αποδειχθεί ως ασφαλείς και αποτελεσματικές στα διπολικά παιδιά. Αυτό που δεν είπε είναι ότι θα πληρωνόταν $2.500 από τη φαρμακευτική GlaxoSmithKline για να δώσει εκείνο το βράδυ μια διάλεξη στην οποία θα προωθούσε το δικό του σταθεροποιητή διάθεσης, Lamictal. Την ίδια εβδομάδα που ο Dr. Goodwin είπε στους ακροατές ότι δεν υπάρχουν έγκυρες αποδείξεις που να συνδέουν τα αντικαταθλιπτικά με τη βία ή τις αυτοκτονίες, εισέπραξε $20.000 από την Glaxo, η οποία είχε ήδη παραδεχθεί ότι είχε αποκρύψει μελέτες που αποκάλυπταν ότι το αντικαταθλιπτικό Paxil αύξανε τον κίνδυνο αυτοκτονίας. Περαιτέρω έρευνα αποκάλυψε ότι ο Goodwin δεν είχε δηλώσει περισσότερα από $1,3 εκατομμύρια σε έσοδα από τις φαρμακευτικές. Θα μπορούσαν άραγε αυτά τα συγκρουόμενα συμφέροντα να εμποδίζουν τα ΜΜΕ να αποκαλύψουν την αλήθεια για τα ψυχιατρικά φάρμακα? As long as we have direct-to-consumer advertising and the marketing dollars the pharmaceutical companies put into it, you will not hear a companion story or any information about a school shooter or a person who went to their work and killed all their family members and friends. You will never hear whether or not they were on a medication. What you will hear is how depressed they were. And you'll have consultant after consultant and psychiatrist after psychiatrist coming up and being interviewed to discuss how mentally screwed up this person was and how they weren't doing their treatment the way they were supposed to, or they didn't seek treatment when they should have. Αυτή η ιστορία προστατεύει τους ψυχίατρους και τα φάρμακά τους για δεκαετίες. Για να καταλάβει κανείς γιατί το ακούει τόσο συχνά, δεν χρειάζεται να εξετάσει τίποτε άλλο από τον ισολογισμό τους. Ως συστατικά μέρη γιγάντιων εταιριών, τα ΜΜΕ βρίσκονται σε μια επιχείρηση χρημάτων. Και για τα ανώτατα στελέχη τους, οι υψηλές τιμές μετοχών είναι μέρος των καθηκόντων της δουλειάς τους.
Όταν η διαφήμιση των φαρμακευτικών είναι η κύρια πηγή των εσόδων σου, δεν υπάρχει και μεγάλη πιθανότητα να διαταράξεις τα νερά. Με τέτοιους συμβιβασμούς θα αναρωτιόταν κανείς αν οι πληροφορίες που λαμβάνουν για τα ψυχοτρόπα είναι πλήρεις. Και τι γίνεται με το ίντερνετ? Οι ψυχίατροι και οι φαρμακευτικές εταιρείες ήδη προωθούν τα ψυχοτρόπα και στον κυβερνοχώρο με πολύ λίγους περιορισμούς. If a patient goes online and looks up a drug and puts in a drug's name, and there'll be a bunch of sites that come up, many of those sites will be funded by the drug companies, but you won't be able to tell from the site. You'd have to, dig up, if at all. You may have no idea that that site was funded at all by the drug company. And especially those ones like Ask a Doctor, those are definitely drug company driven. Από κάθε δίωδο επικοινωνίας που μπορούν να επηρεάσουν, οι ψυχίατροι και οι φαρμακευτικές ενώνονται για να δώσουν το εξής αμήλικτο μήνυμα. Είσαι άρρωστος. Έχουμε τη λύση. Και συμβουλέψου το γιατρό σου. Οι γυναίκες είναι ένας ιδιαίτερος στόχος μιας τέτοιας καμπάνιας μέσω των περιοδικών και των ζωντανών εκπομπών. Αυτό φαίνεται να λειτουργεί, καθώς σχεδόν τα 2/3 των ψυχοτρόπων λαμβάνονται από γυναίκες. We don't get the full truth because the media is owned by Big Pharma. You just turn on your radio or open your newspaper and you'll find ads. They're not going to bite the hand that feeds them. They don't tell the truth. It's a vicious cycle because the more these drugs are marketed, the more people want to take them. The more money goes to pharma to market more drugs. Αλλά παρά την επιτυχία τους, οι ψυχίατροι και οι φαρμακευτικές για τις οποίες εργάζονται δεν είναι ικανοποιημένες μόνο με τις καμπάνιες στα ΜΜΕ. Οπότε η στρατηγική τους είναι η εξής. Πώς πείθεις και άλλους να πάρουν ψυχοτρόπα ενώ ασκείς επιρροή παραμένοντας στην αφάνεια?